लगातार तुहाडे वालों मंग की जा रही है। पिछली बार भी आए सीगे, उदों जाके अंदर गलबात भी की, लैटर भी दी, कोई उसका सिर पैर नहीं मिले। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ, ਅੱਜ 19 ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ 19 ਰੱਖੀ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬੈਕਲੌਗ ਪਿਆ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ। लगातार तुहाडे वालों उड़ीक की जा रही है, पर अजे तक कोई भी रिस्पॉन्स कैनेडा सरकार दे वल्लों ओबवियसली सर सानू बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि साडे जिहड़े होर प्रोविंस दे ने, ओंटारियो ला लो, BC ला लो, सब दे रिजल्ट आ रहे ने, बट क्यूबिक दे ही क्यों रुके हुए ने। वी वॉन्ट जस्टिस दे लग रहे नारे पंजाब सरकार दे खिलाफ नहीं है। इन्हां नौजवानों दे वल्लों पंजाब सरकार दे खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं की जा रही। हालांकि तस्वीरों के विच इन्ने नौजवान देख के तुहानू जरूर लग रहा होगा कि ये नौजवान अपने भविख के लिए, रोज़गार के लिए, नौकरियां के लिए इत्थे इकट्ठे हुए ने, पर नहीं। ये नौजवानों का इत्थे इकट्ठे होने का कारण है कनेडा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि कनेडा सरकार के वल्लों जिस तरीके दे नाल ऐलान किया जाता है कि असी भारत तो नौजवानों नूं इत्थे पक्का करांगे, असी उन्हां नूं चंगा भविख देवांगे, तां उसी आड़ दे विच कुछ एजेंट इन्हां नौजवानों दे नाल खिलवाड़ करते हैं। उन्हां नूं इहो जिहे कॉलेजां दे विच एडमिशनां दे दिंदे ने जित्थों दी उन्हां नूं मुसीबतां दा सामना करना पैंदा है। तां क्यूबिक स्टूडेंट्स जिहड़े ने वो इत्थे खास तौर दे उत्ते पहुंचे हुए ने, जस्टिस दी मंग कर रहे हैं। पिछली बार भी ये विद्यार्थी पहुंचे सीगे, इन्हां दे वल्लों कहा गया सीगा कि साडे कोल अजे तक कोई भी पासपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं आई है, किसी भी तरीके का क्यूबिक सरकार दे वल्लों कोई भी सानू सद्दा नहीं दिता गया, क्योंकि नाल दे जेकर इन्हां दे साथियां दी गल करिए तां बहुतियां दे पासपोर्ट रिक्वेस्ट पहुंच चुकियां ने। बहुतियां नू रिक्वेस्ट आके वो अपनी पढ़ाई जिहड़ी हैगी है क्यूबी दे विच जाके शुरू भी कर चुके ने। वख-वख थावां दे विच वख-वख प्रोविंसिस दे विच उन्हां दे वल्लों अपनी पढ़ाई जिहड़ी है वो शुरू कर दी गई है। पर की ये विद्यार्थी इत्थे रुलण नूं क्यों मजबूर ने, इन्हां नूं क्यों अजे तक पासपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं आई है, एक वड्डा सवाल है। तुसीं वेख सकदे हो वड्डी गिनती दे विच इत्थे नौजवान इकट्ठे होए ने। लगातार तुहाडे वालों मंग की जा रही है। पिछली बार भी आए सीगे, उदों जाके अंदर गलबात भी की, लैटर भी दी, कोई उसका सिर पैर नहीं मिले। रिस्पॉन्स नहीं है सर इसका। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ, ਅੱਜ 19 ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ 19 ਰੱਖੀ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬੈਕਲੌਗ ਪਿਆ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕਲੌਗ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, 2-2 3-3 ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 20 ਲੱਖ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ। सोच के तुसी ये सुपना सिरजिया सीगा कि विदेश दे विच जाके पढ़ाई करांगे, पर अज इत्थे सड़कां दे उत्ते रुलना पै रिहा है सर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ PPRs ਕਦੋਂ ਦੇਣਗੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਓਨਲੀ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਫ ਦਾ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਸ ਮੈਟਰ, if the farmer lives matter, then the student lives also matter. He has to say something. Trudeau has to say something. Marco Mendicino has to say something on this matter. ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡੀਸੀਨੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 90,000 ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। We have paid the GIC 6 lakh rupees, Indian rupees, and $10,200 Canadian dollars we have paid 1 year before. We have paid the fees and we are going to pay the next fees. But where are the results? Why they are taking the next files? Why are taking the files from the next intake? Why they are not issuing the visas to us? विद्यार्थी अपना दुख रो रहे ने। कुड़ियां भी अज पहुंचिया हुई ने। पिछली बार बड़ी गिनती च मुंडे सीगे। की कहना चाहोगे? लगातार मास्क पा के रखो। की कहना चाहोगे? लगातार तुहाडे वल्लों उड़ीक की जा रही है, पर अजे तक कोई भी रिस्पॉन्स कनाडा सरकार दे वल्लों नहीं आ रहा।
ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲਾ ਲਓ BC ਲਾ ਲਓ ਸਭ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਰ ਇੱਥੇ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਐਟ ਦ ਨਾਈਟ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਟੇਕਿੰਗ ਦੈਟ ਐਂਡ so we are suffering for that and we request to IRC that please help us out from this critical situation and it's very depressing for us so I hope that maybe is protest to IRCC ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ and we get PPRs thank you IRCC ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੀਡ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੇ ਸਰ ਸਿੰਸ 1.5 ਇਅਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ 10 ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਸਟਿਲ ਦੇ ਸੈਡ ਕਿ ਆਡਿਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਟਿਲ ਦੇ didn't given any written confirmation to us ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧੱਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਾ ਉਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 10 ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲਾ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਚੀ ਫੀਸ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਊ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੈਸਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਮਿਲੂਗਾ our patience is over either give visa or refusal ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਈਏ ਫੀਸਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੇਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਮਤਲਬ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਿਡਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੀਸ ਉਹ ਗਈ 8 ਲੱਖ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਵਿਡਰੋ ਕਰਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਈਦਰ ਐਕਸੈਪਟ ਅਸ ਔਰ ਰਿਜੈਕਟ ਅਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ हत्था दे विच तख्तियां सीगियां ना दे अंदर भी जाके आए पर लगता कि अजे तक भी कोई गलबात नहीं सीनियोरी बिल्कुल भी अब यहाँ एक साल से वेट कर रहे कई बच्चों अच्छा महीने से वेट कर रहे जो नई फाइलें हैं टोरंटो के लिए वैंकूवर के लिए उनके डिसीजन आ रहे अब मॉन्ट्रियल के 10 कॉलेज जिनके सीईओ के सस्पेंड हुए थे वो अब तक वेट कर रहे हैं मेरे स्ट्रेस हो रहा है उसी की वजह से मैं बीमार हूँ हमारी स्टडी का क्या होएगा लेट होती जा रही है 1 साल पहले ही लेट हो गया और आगे भी अभी कुछ नहीं पता उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आता IRCC हमारे पेरेंट्स भी भुगत रहे हैं हमारे पेरेंट्स की बड़ी मजबूरी है वो बीमार पड़े हैं हम कल ले जाने हमारे पर इतना पैसा लगा रखा है पैसा डजंट मैटर पर हमारी जो स्टडी का लॉस हो रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਕਰਦੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਜੇ एक साइड नहीं लगा रही हमारे को इमिग्रेशन, या तो एक साइड लगाए, कुछ ना कुछ रिजल्ट तो दे, हम दूसरी साइड तो जाए, पर हमारे को किसी साइड भी नहीं लगाया जा रहा है। इमिग्रेशन टोरंटो को, ब्रम्पटन को इनको वीज़ा दे रहे, क्या भाई वहाँ पे पढ़ने वाले ज़्यादा स्टूडेंट यूनिक है, मॉन्ट्रियल के स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे नहीं है, वो नहीं पढ़ सकते? क्या बात है, क्यूबेक क्यों नहीं जवाब दे रहा? पुराने स्टूडेंट की गलती है, उसमें स्टूडेंट की क्या गलती है? कॉलेज सस्पेंड हो रहे हैं, उसमें हमारी क्या गलती है? कम से कम स्टूडेंट्स को तो डिसीजन दो ना। स्टूडेंट्स बेचारे स्ट्रेस झेल रहे हैं, इतने दिनों से वेट कर रहे हैं, वो उनके बीमार हो चुके हैं, वो सब बात है, पर ये क्यूबेक वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, क्यूबेक वी वांट जस्टिस। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ। ਵੀ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਮੋਰ ਦੈਨ ਅ ਈਅਰ। We do not get any result from Canadian embassy, neither we can immigration embassy. We are taking online classes from September 2020 in hope to get visa soon. But I think it is totally vice versa now. Students who applied recently, they get visa within weeks. But we are waiting for more than a year. It is very discriminating for these 10 colleges students. We are mentally depressed. We do not study concentratedly because due to the time difference, it is not possible to study with concentration. We want only justice, we want results. We want justice, we want results. Honorable Prime Minister Justin Trudeau, please help us. Honorable Nadal Patel, please help us. Justin Trudeau ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਰ ਲਊਗਾ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਈਂਡ ਹਾਰਟਡ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵ ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਡਨ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਊਂਡ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਵੀ ਕਮ ਫਰੋਮ ਅ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਫੈਮਿਲੀਜ਼, ਦੈਨ ਵਾਈ ਆਰ ਵੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਹੇਅਰ? My request is clear to the Prime Minister that please help us, please issue us our passport request because we are eligible, because we have approval in principle. ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆਨਰੇਬਲ ਨਾਦਲ ਪਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿਓ, ਲੱਗਦਾ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ? सर हमें वेट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अब थोड़ी आस बन रही है हमारी कि हमें जल्द ही हमारा PPR है जो वीज़ा है हमें जल्द ही मिलेगा। PPR ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ 20-25 ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Waiting since March 2020, delays could be 30 days, 60 days, 90 days, not 400 days. Justice for cubic students. ਤਾਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ। ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਸ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। 1.5 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ? ਆਇਲਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਗੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆ, 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਕੋਈ PPR ਨਹੀਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ
ਇਹ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬੂਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬੂਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੇ। ਪੈਸੇ ਸਰ ਹਰ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਿਨ 1 ਮੰਥ, ਵਿਦਿਨ 2 ਮੰਥ, ਵਿਦਿਨ ਏ ਵੀਕ, ਦੈਨ ਵਾਈ ਆਰ ਵੀ ਗੈਟਿੰਗ ਡਿਲੇਜ਼ ਇਨ ਆਰ ਫਾਈਲਸ, ਰਾਈਟ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ। ਅਸੀਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਈ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਸਰ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਸਾਡਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰ ਅਰਸ਼ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ? MP, ਚੇਨਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, UP, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਰਨਾਲ, ਰੋਹਤਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ, ਬੱਸੇ ਆਇਆ ਸਰ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਆ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਕਲੌਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਕਲੌਗ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਜੀ, ਸਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ $14,800, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8,14,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 18% ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ $2,19,780 ਰੁਪਏ, ਜਿਹੜਾ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ $10,33,780। ਤਾਂ GIC ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ $10,200, ਜਿਹੜੀ ਕਿ $5,61,000 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ $1,34,640 ਰੁਪਏ, ਜਿਹੜਾ 16 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ GIC ਐਂਡ ਫੀਸ $3,50,000। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। लगता है कि मापिया का भी बहुत परेशानी, मापिया के उत्ते भी बहुत एक चिंता जी हैगी वधी हुई नजर आ रही है। बहुत चिंता है सर। जैसे अभी कई बच्चे फाइनेंशियल लोन भी लेते हैं, मतलब स्टडी लोन लेते हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत है। जैसे अभी 10,000 फाइलें फंसी हुई हैं स्टक एम्बेसी में। अगर हम एक बच्चे का 14 लाख रुपए भी मान के चलें कि एक बच्चे ने 14 लाख रुपए दिए हैं, तो 14 लाख के हिसाब से 1400 करोड़ रुपये हमारा स्टक है, ठीक है। अगर एक बच्चे का 350 मतलब 3,50,000 रुपये इंटरेस्ट लगाएं तो 300 करोड़ रुपये हमारे मतलब कि ब्याज इंटरेस्ट के वहाँ पे हैं। तो अगर वो हमें वीज़ा नहीं दे तो हमारी मतलब इंटरेस्ट के साथ हमारे पैसे वापस कर दे, मतलब 1400 करोड़ के हमारे 1800 करोड़ रुपए वापस दे दे या फिर हमें जल्द से जल्द वीज़ा दे दे। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸਰ। ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਾਂਗੇ? ਸਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਿਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਕਿਊਬਿਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਊਬਿਕ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਊਬਿਕ ਭੇਜ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬਿਕ ਨਾ ਭਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਭਰਿਆ ਤਾਂ IRC ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 2020 ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ 21 ਵਾਲੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, 2020 ਦਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੋਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਾਂ ਰੋਣਗੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਨਾ ਚੱਕ ਲਵੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ Justice for Cubic student give visas to 10 Montreal colleges students who applied before 30 December 2020. Wake up IRCC, wake up MIFI. ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਇਹ IRCC MIFI। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਈ 'ਚ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਰੁਪੀਸ ਖਰਚੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਰਚੇ ਪੈਸੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਆਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਜੇ ਇੱਥੇ ਹਜੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ। 10 ਬਸ ਬੱਚਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਪਿਆ 10 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸਰਕਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ 96% ਉਹਦੇ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਆਇਆ। परसों रिजल्ट आया 96% आया है हरजिंग कॉलेज का। ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਫॉर क्यूबिक ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ IRCC ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਫਾਈਲ ਲਾ ਕੇ ਫੈਬਰੂਰੀ 'ਚ ਫਾਈਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਚ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਲਜ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। IRCC ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਫੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਮੀਫੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ IRCC ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ MPs ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਧਰ ਦੇ MPs ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ MP ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ? ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਰਿਪਲਾਈ। ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿਲੀਅਮ MS, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਲਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਫੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ MPs ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤਾਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੀਸਾਂ ਭਰਾ ਲੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, IRCC ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ 15 ਡੇਜ਼ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਦਾਦਾ ਸਿੰਘ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਮਾਪੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗਾ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਟੋਮੈਟਿਡ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਜੇ ਅੱਧੇ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ। ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ। 10,000 ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 10,000 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। 10,000 ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਨਾਲ ਆਂਕੜਾ ਜੋੜੋ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਬੈਕਲੌਗਸ ਬਿਫੋਰ ਨਿਊ ਫਾਈਲਸ, ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਕਲੌਗ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਫॉर क्यूबिक स्टूडेंट्स डोंट प्ले विद आवर फ्यूचर, गिव अस रिजल्ट्स फॉर 10 सस्पेंडेड कॉलेजेस, वी आर वेटिंग फ्रॉम 1 ईयर, व्हाट इज आवर फॉल्ट। ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਸਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਦਾਖਲਾ ਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਤੋਂ 2020 ਤੋਂ, ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। 1.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਗਏ। ਮਸਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣੂਗਾ, ਪਰ 2-2 ਸਮੈਸਟਰ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਫੜੇ ਸੀਗੇ? ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਫੜੇ ਜੀ, ਕੁਛ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? 17-18 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। 18 ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ, ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਸਰ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਤੋਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਿੱਕਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹੈਲਥ ਇਲਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਊ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਫਟਰ 7 ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਨਿਊ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਰ 2 ਸਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਜੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰਲਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਕਾਲਜਸ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਊਗੀ ਸਰ। ਚੱਲੀ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ 3rd ਈਅਰ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੋਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਰ। ਦੂਜੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ 10 ਕਾਲਜ ਆ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਦੇਣ। ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੂਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ VFS ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਡੰਡੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਬੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ 1300-1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੋਸਟਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੋਕਲ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਧੱਕੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਠੰਡੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਸਰ ਨਾਗਪੁਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਓਗੇ, ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜੋਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਸਟਿਲ IRCC ਆ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਈ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਡੇ ਆ। ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਸਰ 3 ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ AIP ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਸੀਗੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ AIP ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਡਏ ਆ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਸਿਰਫ IRCC ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਵਿਡ ਸਿਰਫ 10 ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਡਏ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੌਬ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮਿਲੂਗੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? 5122 ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਰ। ਅਰਾਊਂਡ ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰ PPRs ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡੇ ਸਾਨੂੰ। ਮੋਸਟਲੀ ਅਰਾਊਂਡ 1 ਈਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ December 2019 ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਸਰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਕਾਲਜ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਲਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਸਰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ? ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਸਰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਸਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਕਿਊਬਿਕ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ IRCC ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਸਜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, TV ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ TV ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ TV ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।